डॉक्टर बंदा जेपी जा रहा है घोड़े ना मैं बोलने लगा सोचता वो जिਵੇਂ मेरी बेटी होगी सुनील भैनी के तीन चार बार मेरे सारे पार्टी खिलाफ जिला साथियों सारे सत श्रीकाल मैं सिकंदर सिंह सुनेल सारे बच्चे अपने पैर में प्रभाव करते हैं कि तुम वो लोग हो जिन्होंने ये दर्द है कि आने वाली पीढ़ियां आने वाला साडा भविष्य सारे बच्चों का भविष्य किस पासे जा रहा है वो समझ और ताकि तुम इतने आए हो क्योंकि आप बहुत ही देखते हैं कि जिन्नियां भी साडे भारत में सियासी पार्टियां ने तकरीबन इन्हां सियासी पार्टियां ने कभी भी अपने वोटरां की उस नब्ज में नहीं सीख के आप जाना मैं भी तुहाडे तो सीख रहा और सारे एक मौका पर देवांगे सारे बोलणगे भी दसणगे भी कि मेरे मन की की भावना सो जिहड़ी मेरे मन की भावना यह है कि मैं आर्थिक आज़ादी की गल करदा वोटर पेंशन की गल करदा कि जिहड़ा अपने सारे वोटरां का जन्म सिद्ध अधिकार है 75 साल तो इस पंजाब की नहीं पूरे देश की वोट लोटू लीडरशिप ने 75 साल तो जो साढ़े ते राज किए ने उन्होंने सब तो वोट लुटे तो साढ़े वोटर पुटे इस तो सिवाय कोई नजर नहीं चंगी चीज़ नजर। दूसरे नंबर पर ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ वोटर परिवार है पंजाब के वोटर परिवार है उन्होंने देश के खजाने च हिस्सेदारी बनती है जी 75 साल तो लुटी जा रही है। अज की GDP/2 हर वोटर की हिस्सेदारी जी 8000 के करीब बनती है साथियों। एक वोटर की मोहर लाने की कीमत बनती है 8000 रुपया और 75 साल तो अपनी बनती हिस्सेदारी लुटी जा रही है। सो असी तुहानूं ये आगाह करने वास्ते बुलाया आशा देख रही ने माड़ी चाहे वो पंजाब पुलिस ने किते भी डंडा चक के खड़े ने तो साडे ही भैन भरा खड़े ने साडे ते डंडे भराए जा रहे हैं। कोई किना अगौथी पार्टियां की इन्हां सियासी वोट लीडर की भैड़ी चाल है जिसके कारण अज आप सारे अज वो दिन देख रहे हैं कि जिहदी कदे किसी ने उम्मीद ही नहीं सी कीती कि साडा भारत इहो जिहा होऊगा। शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी ने फांसी के रस्से चुम के गल च पाए सी इस करके नहीं पाए सीगे कि असी अज रोज़मर्रा की जिंदगी मरते रहिए साडा रोज़ आर्थिक कतलेआम होवे। उन्हां दी जिहड़ी सोच सी वो ये सी कि आने वाले समय दे विच साडा जिहड़ा भारत है साडा पंजाब है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। जिहड़ी उत्थे दे साडे बच्चे ने गरीबी रेखा दी 25 करोड़ लोग हिंदुस्तान के भुखे सौंदे हैं। जो यकीन नहीं तो गूगल से सर्च मार सकते 25 करोड़ लोग अज जिन्होंने एक टाइम की रोटी नहीं मिलती। एक पासे साडे जिन्होंने असीं बना के भेजते हैं देश के राजे महाराजे बड़े अज वो करोड़ करोड़ दी पोशाकां पाउंदे आ। दोस्तों वो पैसा कित्थों जा रहा वोटर की जेब दे विचों। उन्होंने बनाया किसने वोटर ने पर वोटर का फिर उत्थे दा उत्थे रहिंदा हैगा। कारण की कि असीं अपनी पावर को पहचान ही नहीं सकते। दोस्तों तुसीं जी देखो कि एक आम बंदा जिहड़ा वोटी अज की है जी आस आदमी हर MLA को दोस्तों जो कि आम सी ठीक है अज हरेक MLA को दोस्तों 30 लाख की गड्डी मिलती है किहदे सिरां तो जाती है साडियां तो 117 MLA पंजाब के 30 नूं मल्टीप्लाई कर लो इत्थे ही बस नहीं क्योंकि मैं सारे अंकड़े जानदा और मैं सारे थां ते ड्यूटियां कीतियां ने और सब कुछ पता है मैनूं। 117 MLA अलग-अलग पार्टियां दे बन गए। दोस्तों राजनीति सेवा जे सेवा तो फिर फ्री दे विच क्यों नहीं लाख रुपया तनख्वाह क्यों 30 लाख की गड्डी क्यों 5,45,000 लीटर डीजल क्यों एक ड्राइवर क्यों 10 गनमैन क्यों सरकारी गड्डी सरकारी रिहायश क्यों। ईवन इन्होंने तुहानूं पता होवे दोस्तों 15,000 रुपया रिचार्ज मोबाइल का मिलता है जी। टूल प्लाजा फ्री और चंडीगढ़ च रिहायश फ्री। दोस्तों फ्री है की देणगे फ्री तो खुद खाते हैं सारा देश खा लिया जी फ्री के नेतावां ने। जे अज पंजाब की गल करिए दोस्तों 3 लाख करोड़ तो उपर का कर्जा चढ़ चुका है जी। तो 28 तक जो बुद्धिजीवी ने वो कहते 6 लाख करोड़ तो उपर का कर्जा चढ़ चुका होना जी पंजाब के अंदर ऊपर। तो दोस्तों किस हिसाब नाल उतरूगा क्योंकि जब तक इन्होंने अपन फैसिलिटियां नहीं बंद होंदियां कुछ नहीं होना। अपन मीडिया तो बाहर ही बेचारे खड़े रहते जब तक सानू इनकलाब के नारे ना लगाने पैन तब तक वो साड़ी सुनवाई नहीं करती। हाँ मैं थोड़ा देखा है कि एक लुधियाने की DC मैडम है मैं पहली बार ADC मैडम नाल मिली मगर मैंने उहदे ते थोड़ा मान आया कि फर्स्ट दफा मैं देखा कि DC खुद उठ के साढ़े फ्रीडम फाइटर फैमिली नाल मिलते एक बंदे ने उन्होंने शिकंजवी पिलाई मतलब गर्मी सी उन्होंने ये पहला मैं कानून देखा कि शुक्र है किसी DC ने किसी का
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਤੇ इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। शहीदों ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ पैरा देंगे ठोक के, शहीदों ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ पैरा देंगे ठोक के। वंदे मातरम, वंदे पार्टी इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद वोटर पार्टी इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीदों ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ पैरा देंगे ठोक के, शहीदों ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ पैरा देंगे ठोक के। बाबा साहब तेरा काज अधूरा ताकि जिंदगी करांगे पूरा। बाबा साहब तेरा काज अधूरा ताकि जिंदगी करांगे पूरा। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੋਟਰ ਪਾਰਟੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੁੰਮਿਆ ਜੀ ਮੈਂ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੱਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਬਣੋ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵੀ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੇਂਜ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਤੱਕਿਆ ਔਰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਜੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ 'ਚ 5 ਹੋਣ ਜੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਦਮ ਵਧੀਆ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਵੋਟ ਲੋਟੂ ਲੀਡਰ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਚਲੋ 60-65 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਲੜਕੀ ਤਾਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੋਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੇਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਨੇਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੂਛ ਚੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਲੋਟੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਵੋਟ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੋਟਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਝੱਲ ਲਿਆ, 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੜਫਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਤੜਫਦੇ ਨੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ,
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਪੜ੍ਹ ਜੀ ਲਿਖ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਸੰਗੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੂ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਦੀ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਹੁਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਦੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰ ਪਾਰਟੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ ਕਿ ਗਰੰਟੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਲਈ ਵੋਟਰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਦੇਣਗੇ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਤਹਈਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੇ, ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਪਾਰਟੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਗੋਦੀ, ਮੀਡੀਆ ਫਲਾਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਧਿੰਕੜਾ, ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲਓ। ਇਸ ਵੋਟਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਕਲੰਕਾ ਧੋ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਵੋਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਨੇਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਦਾ ਨੇਤਾਵਾਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹੋ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਲੀਡਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਆਇਆ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੀਆਈਡੀ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਜੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਦੈਨ ਜੇ ਇੱਕ ਪੀਐਨ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਮਤਲਬ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹੀਏ ਉਹ 58 ਸਾਲ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਹੀਏ 60 ਸਾਲ ਆ, ਕੀ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਐਮਪੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਨੈਵਰ, ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਤਲਬ 20 ਚੇਅਰ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਜਾਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਜਦ ਤੱਕ ਯੂਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ। तो मेरा कहने का मतलब हैगा कि जो नेता ने नेता की हैगी है क्वालिफिकेशन की है जी 0। एक जे बंदा अज तुसीं देखो पढ़ा लिख के बंदा मतलब जॉब दे लगदा बाई जी ओहदी 10,300 ते 3 साल लई रहना पैंदा। एग्री हो? ठीक है जी, सारे मेरे पढ़े लिखे वीर इस चीज़ समझते होणगे। लेकिन नौकरी की गल करते हैं 10,300 3 साल ਲਈ रहना पैंदा। MLA की क्वालिफिकेशन कोई नहीं और लगदे ਨੂੰ ਲੱਖ रुपया तनख्वाह है जी पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ। जे अपना दिल्ली का लगता है 2,10,000 है जी भाई जी। 1 ਲੱਖ की गड्डी मिलती है नोवा गड्डी और 545 लीटर डीजल फ्री मिलता है और एक ड्राइवर फ्री मिलता और 11 गनमैन मिलते हैं। ये सरकारी पोस्टां बना दित्तियां ने 1992 तो जी जिप्सियां स्टार्ट होईयां सीगियां ਜਿਹੜੀਆਂ कि गवर्नमेंट ने ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ हिफाजत वास्ते। ठीक है, लेकिन अज वो नोवा गड्डियां च ट्रांसफर करती है। किसी स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੀ। सर जो नौकरी गल करते हैं ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਭਰਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਸ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੱਜਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਆਰਮੀ ਆਲ ਓਵਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਮਨੀ ਪੱਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਪੰਜਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਦਾਂ ਸਰ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਸਰ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲੀ ਗਰੋਥ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, 75 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਪਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਦੇਤਾ 12 ਲੱਖ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰ ਕਰੇ ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਸਰਿਆਮ। ਮੈਂ ਖੁਦ CID ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਵੀ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੈਕੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਡ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂਗੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਮੁੱਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੇਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੋਟਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਵੋਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੋਟਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹਿੰਦਾ। 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਨਾ ਸੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ, ਕੀ ਅੱਜ ਸਭ ਕੋਲੇ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਦਾਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਤੱਕ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ? ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। 117 MLA ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰਿਆਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋ? ਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡੋ, ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਛੱਡੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਫ੍ਰੀ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹੀਏ ਮੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਓ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਿ ਖੁਦ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਲਓ। ਸੋ